کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں، اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے انعقاد پر دلائل طلب کرتے ہیں۔ دلائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی۔ ایک ہلکا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں، لیکن جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ باقی 6166 آیات دیگر موضوعات پہ، مناقب پہ، فضائل پہ، زہد پہ، ترغیب پہ، ترہیب پہ، تذکرہ انبیاء پہ، اولیاء کے تذکرہ، بلکہ اس کتے کا بھی تذکرہ ہے جو اصحاب کہف کے پیچھے چلا تھا اور غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہ صرف اس کتے کا ذکر ہے، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس چونٹی کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت سلیمان کی راہیں تک رہی تھی۔ تو قرآن مجید کے اندر صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اور دیگر امور کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ تو صرف 500 آیات ہیں جن سے احکام دینیہ ثابت ہوتے ہیں، اور باقی آیات دیگر موضوعات پر ہیں۔ اسی طرح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ہمارے تک پہنچا۔ حضرت امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی۔ یہ امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے، اس میں جو ہے وہ 7275 احادیث ہیں، لیکن 1 لاکھ صحیح احادیث آپ کو زبانی یاد تھی، اور ان سے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کیا ہے۔ تو اس طرح امام ابو داؤد کو حضور علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور ان سے انہوں نے خلاصہ تیار کیا، تو وہ رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا مجموعہ 4000 حدیثیں، زہد، مناقب اور فضائل کی حدیثوں کو الگ کر کے جن سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا، ان حدیثوں کو الگ کیا تو ان کی تعداد بچی صرف 800۔ 800 احادیث ہیں جن سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط کیا جاتا ہے، باقی ہزاروں احادیث دیگر موضوعات پر۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں، یہ بھی دین ہے، اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے، اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے۔ آؤ دین کی باتیں کریں، اس سے صرف نماز، روزہ، حج ہی مراد نہیں ہے، دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے، اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم، نماز، روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی، الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے، اور اس پر صحابہ میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 احادیث رکھنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ مجھے ایک لمحے کی درکار ہے، چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے، نہیں تو نیند آپ کو دبوچ لے گی۔ تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی، اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے۔ تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں، ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت
रिवायत मौजूद। आका करीम ने कहा मा अजलसकुम, तुम्हें किस शय ने यहां बिठाया हुआ। आपसे भी कोई पूछ सकता है ना, रात का पिछला पहर हो रहा है, आप लोग सारा दिन मसरूफ रहे हैं, कोई बंदा भी आजकल फारिग नहीं है, तो आज यहां इतनी देर तक आप क्यों बैठे हो? तो कोई सवाल कर सकता है, तो आप उसका कोई जवाब तो देंगे उसे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हुए, तुम्हारे जलसे का मकसद क्या है, मकसद जुलूस क्या है? तो सहाबा ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए। उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। आज के जलसे का मकसद ये है कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो करम किया है उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ मिलाद और क्या है? ये लफ्ज मुस्लिम मैंने पढ़े हैं, तिरमिज़ी जो है वो निसाई के। अब मुस्लिम के लफ्ज थोड़े से मुख्तलिफ है। उसमें हुजूर ने कहा मा अजलसकुम, तो यहाँ है नदउल्लाह व नहमदुहु, वहां यह है नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। यहाँ लिदीन ही है, यहाँ लिल इस्लाम है। ये थोड़े से लफ्जों के साथ फर्क है, हदीस एक ही है, मफहूम एक ही है। तो कहा सहाबा यहाँ तुम्हें किसने बिठाया हुआ है, क्यों बैठे हुए हो? अर्ज की जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस बात पे? अला मा हदाना लिदीने, कि उसने हमें दीन की हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान किया कि आप अता कर दी। यहां हजरत हसन बिन साबित की बोली देखिए, वो कहते हैं मन्ना अलैना रब्बुना अम बासफीना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रब ने हमारे ऊपर ये एहसान किया है कि हुजूर अता कर दिया। अगर इसी को उर्दू में ढालें तो लफ्जों की तरतीब यूं होगी कि फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मन्ना अलैना रब्बुना अम बासफीना मुहम्मद। ये हज़रत हसन बिन साबित के लफ्ज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सहाबा ने कहा कि आज हम बैठे इसलिए हैं कि आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो करम हुआ है उस पर अल्लाह का जिक्र करें। जब सहाबा ने ये जवाब दिया, तवज्जो चाहूंगा, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा क्या तुम इस बात पे कसम उठाते हो कि तुम इसीलिए बैठे हुए हो? सहाबा तुम इस बात पे कसम उठा सकते हो कि इसीलिए बैठे हुए हो? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे हुए हैं। फिर फरमाया मैंने तुमसे जो कसम ली है किसी तोहमत की वजह से नहीं ली, तुम्हारे कौल की सदाकत में मुझे कोई शक नहीं था, उस शक को दूर करने के लिए तुमसे कसम नहीं ली, बल्कि कसम लेने का मकसद कुछ और था। और वो क्या? अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम तो बाहर बैठे थे, अंदर मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने मुझे आकर के कहा महबूब जरा बाहर निकल के तो देखो क्या हो रहा है। अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ऐसे अब्बा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। वो कौन सा अमल था जिस पे अल्लाह फख्र फरमा रहा है? जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। आज हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत इस्लाम दी है, इस पर अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो करम हुआ है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फरमाया सहाबा कसम दो, सहाबा ने कसम दी। कहा किसी तोहमत की वजह से कसम नहीं ली, बल्कि माजरा कुछ और था। बाज़ का कसम वाक़े की अहमियत को उजागर करने के लिए ली जाती है, इसलिए इस बात को उजागर करने के लिए कसम ली। कहा कसम इसलिए ली कि तुम मुतनब्बे हो जाओ, और मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे आकर के बताया महबूब तुम्हारे सहाबा ये जो काम कर रहे हैं, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तो सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। तो ये वो अमल है जिस पर अल्लाह ताला फख्र फरमाता है। और ये हुजूर की सूरत में ये बात कही जाती है, जी हुजूर आ गए, करम हो गया, अब बार बार इसके तज़किरे से क्या फायदा? ठीक है, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, दीन पे अमल करो, सारी सारी रात नात खानी करते रहना और सारी सारी रात उसी बात का तज़किरा करना कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, ठीक है जी आ गए, इस पर क्या तबसरे की जरूरत है? ये सहाबा से पूछिए वो क्यों बैठे हुए थे? इसलिए हुजूर मिल गए हैं और हुजूर के हुक्म भी सामने हैं, मस्जिद नबवी भी है, नवाफिल पढ़ सकते थे सहाबा और पढ़ा करते थे, मसहफ मौजूद था उनके पास, तिलावत कर सकते थे, लेकिन वो क्यों बैठे हुए थे? सहाबा से पूछा गया बाकायदा
اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شرعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے۔ اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی عین دین ہے۔ دوسری حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر خود کیا، تشریف لائے، صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا۔ ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ دوسرا بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے؟ وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پہ چھری رکھ دیتے اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے۔ تیسرا بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے؟ یہ گفتگو کر رہے تھے، آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا، لیکن حضور خود تشریف لے آئے، جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آ گیا۔ آقا کریم فرمایا صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ بلا جھجک کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا، لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے۔ تم نے کہا نوح نجی اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے۔ تم نے کہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہیں۔ آگے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سارا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں ملا علی قاری نے مرقات میں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر انسانیت کا نقطۂ آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو۔ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، میں نے معذرت چاہی، تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے، آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا، اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے۔ میں نے پھر بھی معذرت چاہی، تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے، تو آپ تو پھر آئیں، تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا، تو میں ان کے ہاں چلا گیا۔ جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نہیں لگ، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے۔ یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور معتبر مہمان ٹھہرے ہوں، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگے، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری بولے ابو البشر انسانیت کا نقطۂ آغاز جھنڈے کے سائے تلے، لیکن ہے ولا فخر، میں نہیں فخر کرتا۔ شہنشاہ حسینہ ماہ خوبہ، جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، بن باپ کے پیدا ہونے والا، عیسیٰ روح اللہ، ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی، وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے، بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو۔ لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے، یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے۔ اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا۔ تو
अब देखिए कि यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र और अंबिया का जिक्र होता है और खालस सारी मजलिस इसी उन्वान से मुनाकिद होती है और ये सरापा दीन है। तीसरी एक और रिवायत जिसको हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है, ये जलीलुल कदर सहाबी है, बल्कि सहाबा में सबसे आखिर में विसाल इनका होता है। 110 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। हुजूर के विसाल के पूरा 100 साल बाद हज का मौसम है, लोगों का इज्तिमा है। हजरत अबू तुफैल ऊंचे टीले पे चढ़ गए, लोगों की तरफ इशारा करके कहा, लोगों मेरी जानिब आओ, इस वक्त रूए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने हुजूर को देखा। सिर्फ यही दो आंखें हैं जिन्होंने जमाल मोहम्मद अरबी की ज़ियारत की। वो उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था अपने शागिर्दों को कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगों, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की है। जिसने उस्ताद ज़ौक़ को देखा उस पे तो ज़माना नाज करे, फिर जिन निगाहों ने जमाल रसूल को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उन आंखों पर नाज क्यों ना किया जाए। हज़रत अबू तुफैल ऊंची जगह पे खड़े होकर के कहते हैं, लोगों आओ, इस रूए ज़मीन पे अब मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने हुजूर को देखा, आओ मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो। यार मेरे जैसा कजमज शख्स अगर हुजूर का जिक्र करने के लिए जमा हो, हाजिर हो, तो कितने लोग जमा हो जाते हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। मेरे लिए कोई नहीं आया, ये जिक्र रसूल के लिए आया। तो यार जब सहाबी जिसने आंखों से जमाल रसूल देखा है, तो जब उसने कहा कि आओ मुझसे हुजूर का तज़किरा सुनो, और फिर मौजूद जो है वो सारे ताबईन हैं, तो फिर बताओ उनकी कैफियत क्या होगी, ज़ौक़ शौक़ का आलम क्या होगा और मोहब्बतों का हुजूम क्या होगा। तो लोगों ने इकट्ठे होकर के हुजूम करके हजरत अबू तुफैल के चारों तरफ घेरा डाल लिया और कहा, सिफ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर का हुलिया बयान कर दीजिए, हमें बताइए हुजूर कैसे थे। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया। वो 3 लफ्ज आसान है, अगर आप याद कर सकें तो हुजूर के वसाफ और हुलिया निगारों में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा कि आपको भी हुजूर का हुलिया आता है। एक तो लंबे तज़किरे हुजूर के हुलिये पे, इमाम तिरमिज़ी ने पूरी किताब लिखी है शमाइल तिरमिज़ी, उलमा ने इस पर और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये 3 लफ्जों में हज़रत अबू तुफैल ने जो है वो हुजूर का हुलिया बयान किया। लोगों ने कहा, सिफ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर का हुलिया बयान कीजिए। हज़रत अबू तुफैल ने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा। 3 लफ्जों में हुजूर का, एक तो चिट्टे रंग के थे, हुजूर का हुलिया बयान किया, एक तो सफेद रंग के थे, अबयद। अल्लाह अकबर, ये अबयद का लफ्ज हुजूर के लिए उन्होंने बोला। वैसे बाज़ किताबों में अज़हर लौन के लफ्ज हैं, हुजूर का रंग चमकदार था। उम्मे माबद ने जो हुजूर का हुलिया बयान किया तो उसके लफ्ज हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ात, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा निखरा हुआ था। अल्लाह अकबर, ये बनु खुज़ा की औरत थी। हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके मकान के करीब से गुजरने लगे तो भूख की जो है वो शिद्दत हुजूर को महसूस हुई, तो यहाँ रुके और इसको कहा कि अगर कुछ है हमारे तो हमें पेश कर। तो इसने कहा कि मैं एक देहाती औरत हूँ और एक अरब खातून हूँ, अरबों के यहाँ मेहमान आ जाए वो तो सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार होते हैं, और फिर मेहमान भी इतने सोने आ जाए। वो कहती है, लो कानत इंदी शैउन मा आवाज़कुमुल किरा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ कसर ना छोड़ती, मैं रज के खिदमत करती। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त जब आप आए हो मेरे पास कुछ है नहीं कि जो आपके लिए पेश कर सकूं, और इसका मुझे अफसोस रहेगा। एक कोने में बकरी बंधी हुई थी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कहो तो इसका दूध धो ले। उसने कहा, इसकी तो हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। फरमाया, अगर तुम इज़्ज़त देती हो तो हम इसका दूध धो लेते। उसने कहा, मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़ के बकरी को खोला। हुजूर ने दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे फेरा। रावी कहता उसने टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतराया। हुजूर ने फरमाया, बर्तन लाओ। बकरी का पाव 1.5 पाव दूध होता, उसने छोटा सा बर्तन पेश किया। हुजूर ने जब दूध दोहा तो रावी कहता है कि झाग उठने लगी। झाग उठने से मुराद यह है कि दूध कसरत से था और दूध की तेजी बहुत थी, इसलिए झाग उठी। बर्तन भर गया। फरमाया, दूसरा बर्तन लाओ। वो लाया गया, वो भी भर गया। तीसरा लाया गया, हत्ता कि
माबद के घर की थालियां भी दूध से भर गई, लेकिन दूध अब भी खत्म नहीं हुआ। लगता था अल्लाह ने बकरी के थनों का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया था। अब हुआ ये कि सब ने शराब होकर के पिया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत दी और हुजूर उम्मे माबद का शुक्रिया अदा करके चले गए। इस जल्दी में और इस मंजर को देख करके उम्मे माबद की जो हालत थी खुशी की और मुसर्रतों की थी, उसको यह भी याद न रहा कि पूछ लूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, कभी फिर भी आओगे मैं मेहमान नवाजी के लिए कुछ तैयार करके रखूंगी। उम्मे माबद को कुछ पूछना याद न रहा। शाम को अबू माबद जब घर आया बकरियों का रेवड़ लेकर के, तो उसने कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा और पूछता है आज क्या माजरा है। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। कहा आज क्या माजरा है, हमारी कच्ची कुल्ली पे ये दूध कैसा है। तो उम्मे माबद ने हुजूर का नाम तो नहीं पूछ सकी थी, लेकिन अपने तौर पे उसने हुजूर का नाम रख लिया। उसने कहा हमारे घर में आज दोपहर को मुबारक आया था, अपने तौर पे नाम रखा मुबारक। अबू माबद पूछता है बता मुबारक कैसा था। उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। बचपन में एक किताब नजर से गुजरी थी, अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अब्दू यमानी एक अरब राइटर है, उनकी किताब है। तो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने अरबी में पहली किताब यही पढ़ी थी। तो उसमें उम्मे माबद का जो जिक्र किया है ना, तो उसने उसका जो उन्वान कायम किया है, उम्मे माबद की हदीस का जो उन्वान कायम किया है, वो मेरी जुबान से निकला तो मुझे पुराना दौर याद आ गया। यही उसने उन्वान मुकर्रर किया, उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना खूबसूरत उन्वान उसने रखा है। वो जो हेडिंग दिया उसने वो ये है, उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह। वो कहता है उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। अब उसमें उसके नीचे सारी हदीस बयान की। तो उम्मे माबद ने कहा कि मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था। रहे तो रजुलन ज़ाहिरल वज़ात, मैंने ऐसा शख्स देखा कि जो बिल्कुल चमकदार चेहरे वाला था। वसीमुन कसीमुन, खूबसूरत था, खूबरू था। वफी ऐनही ताजुन, उसकी आंखों में जो है वो स्याही थी। एक एक हुजूर के उज़्व का तज़किरा किया, लेकिन उसके दो लफ्ज मैं आपके सामने रखूंगा और आज की मजलिस में आने का मुल पड़ जाएगा। दो लफ्ज है लेकिन हद कर दी उसने। उम्मे माबद ने कहा मेरे शौहर मैं क्या बयान करूं वो कैसा था। उसका हुलिया दो लफ्जों में सुन लो। कहती है उम्मे माबद अपने शौहर को, कहती है अब हन्नास ahsanahu min baidin व अजमलहु min करीबिन। मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो कितना सोना था। वो इतना सोना था जब दूर से आता था तो सोना लगता था, जब नेड़े आ गया तो और सोना लगता था। कुछ लोग हैं दूर से अच्छे लगते हैं, करीब से भले नहीं लगते। और इसमें उसने सिर्फ हुजूर का हुलिया बयान नहीं किया, हुजूर की सीरत भी बयान की। बहुत कुछ लोग दूर से अच्छे अच्छे लगते हैं, रिश्तेदारी करके देखो तो पता चलता है क्या। दूर से भले लगते हैं, करीब आए तो कुछ और होता है। वो क्या किसी ने कहा था, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकर जो छू के देखा तो हाथ जल गए। दूर से भले भले और करीब आए तो कान फटते हैं और दूर से ढोल सहाने दिखाई देते हैं। कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं, कुछ करीब से सोने लगते हैं, और कुछ ना दूर से सोने लगते हैं ना करीब से सोने। उसने कहा लेकिन ये ऐसा था कि दूर था तो सोना लगता था, करीब आया तो और सोना लगता था। अल्लाह अकबर, हद कर दी उम्मे माबद ने। अच्छा, अबू माबद रोजाना शाम को जब बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना लेकर के आती है अपने शौहर के लिए, तो उम्मे माबद जब खाना पेश करने लगती है तो अबू माबद कहता है खाना रहने दो, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें तो सुनाओ। रोजाना उनके घर में मुबारक की बातें होती। अगर इसको मैं सादे लहजे में कह दूं, शाह साहब कह रहे थे सादा बोल, सादे लहजे में कहूं या सुन्नी लहजे में कह दूं, तो रोजाना उनके घर में महफिल मिलाद होती। क्योंकि हुस्ने मोहम्मद के कसीदे पढ़ना ही तो महफिल मिलाद है ना। अल्लाह अकबर। तो अबू माबद जब आता है शाम को रेवड़ लेकर के, उम्मे माबद बकरियां लेकर के आती, वो रोटी लेकर के आती है, खाना लेकर के आती है। अबू माबद कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। रोजाना उनके घर में मुबारक का जिक्र चलता है। कभी कभी वो बच्चा भी बोलता अम्मी मुबारक ने यूं हाथ रखा था,
اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ ابو معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا، جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا۔ اچھا، ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے۔ معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، سودا نہیں مل رہا، چلتے چلتے آگے چلی، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معبد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا۔ اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے، میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی، اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا۔ وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اماں ہو حاضر رجل الذی کان مال مبارک، امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ معبد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں، نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو معبد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے۔ جب حضور کو دیکھا تو معبد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ واپس پلٹے شام کو ابو معبد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے، ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی۔ پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل رہے ہیں، ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام رمادہ تک حضرت معبد کے پاس موجود رہی۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا، جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا، لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی معبد کے ڈیرے سے مل جاتا۔ عام رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری معبد کے پاس موجود تھی، کیونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا، اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے۔ تو معبد نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا، دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے نا، تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا۔ جب لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ کا ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن، نمکین حسن رکھتے تھے، ملاحت بھی حسن ہے، صباحت بھی حسن کا جمال ہے، اور حسن کی کشش صباحت میں بھی بہت ہے، لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے، حسن نمکین میں ہے، وہ حسن صبی میں ہے۔ حضور نے فرمایا انا املہ واخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ، زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی۔ اور سید اعلی حضرت کا یہاں انداز دیکھیے، تضاد کا شعر ہے۔ شاہ صاحب سے موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں، میں نے ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک تقریباً تمام شعرائے جو ہے وہ ادب کو اردو کو پڑھا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جب کہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شعراء تھے ان کو پڑھ ڈالا۔ تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شعراء بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شعر
आला हज़रत के शेर का जोड़ नहीं है। तजाद ये है कि शायर एक मिसरे में एक बात कहे, दूसरे मिसरे में उसका तजाद लाए। किसी शेर में एक तजाद होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और यहां देखें 6 तजाद है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अब तजाद देखिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं। वो औरतें भी मिस्र की, ये मर्द भी अरब के। और उन्होंने देखकर और इन्होंने सिर्फ सुनकर, और उनकी उंगलियां कटी, इनके सर कटते। और उनकी उंगलियां कटी माजी की कहानी, कटाते हैं मुजारिया है, तसलसल जारी है। आमर चीमा ने अभी कल गर्दन कटवाई, और उधर कटी ये बेख्तियारी में हुआ है, लाजम है। और कटाते हैं मुताद्दी है, कष्ट पाया जाता है। और उधर उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी न लाई। इधर ईमान पहले लाए, सर फिर कटाए। सख्ने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। अल्लाह हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हुस्ने मलिक की कशिश है कि जिससे लोगों ने अपने सर भी कटवा लिए, और ताहनूज ये सिलसिला जारी है। तो कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन। और तीसरी बात कही मुकस्सदा। मुकस्सद का माना मुतवाज़न, लैसा बित्तवील वला बिलकसीर। कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी, मुतवाज़न। सवाल बतन बस सदर, पेट और सीना बराबर, न पेट बड़ा न सीना बड़ा। यह है तवाज़ुन। हर मामले में तवाज़ुन, हर मामले में तवाज़ुन। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें, हुजूर ना कद के लंबे ना छोटे, दरमियानी कदों का। लंबे लंबे कद के सहाबा भी मौजूद, लेकिन 10,000 के मजमे में हुजूर खड़े हो। लंबे लंबे कद वाले भी लोग मौजूद हों, हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आया करते। ये अल्लाह ने अपने महबूब को रिफत और बुलंदी अता फरमाई। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आओ मैं तुम्हें हुजूर का हुलिया बयान करूं। तो 3 लफ्ज़ों में हुलिया बयान किया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुक़स्सद। हज के मौका पे हुजूर का हुस्न बयान कर रहे हैं। तो हज का मौसम हो या उम्रे का मौसम हो, तो हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, और मौका मिले तो महफिल मिलाद कर लें, तो हज़रत अबू तुफ़ैल की सुन्नत करार पाए। और उन्होंने हज के मौके पे लोगों को बुला करके, हालांकि हज के मौके पे मसाइल हज बताने चाहिए कि हज के मसाइल क्या हो, मुझसे सुनो, लेकिन कहा से आप पूछने वालों ने भी पूछा और बताने वाले ने भी बताया। कहा हज के मसाइल तो आते हैं, ये बताओ कि हुजूर का हुलिया कैसा था। तो हजरत अबू तुफ़ैल ने हज के मौसम पे हुजूर का हुलिया बयान किया। तो ये गलती लग गई कुछ लोगों को कि उन्होंने दीन का इन्हिसार सिर्फ अहकाम पे कर लिया, और बाकी जहां से दीन फूटता है उसको छोड़ दिया। इकबाल ने तो यहां तक कहा, बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाउस, अगर बाऊ ना रसीदी तमाम बूला बीज। कहता है मुझसे अगर दीन पूछना चाहे दीन क्या है, तो अपने आप को खींच के हुजूर के कदमों तक ले आ, सारा दीन नाम इसी का है। और अगर हुजूर तक नहीं पहुंचा है तो कलमा पढ़ के भी तू अबू लहब का अबू लहब है, क्योंकि हुजूर के कदमों तक पहुंचना ही तो दीन है। और आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। यहां कुरान मजीद का एक उसलूब देखिए। बात लंबी हो रही है, मैं कहा था लंबी नहीं होगी, लेकिन हो गई। सिर्फ इसी बात को अर्ज करके इजाजत। वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। तवज्जो इस पे थोड़ी सी होगी, बड़ा लुत्फ देंगे ये लफ्ज। कहा ए हबीब, मेरे बंदे तेरे पास आके जब मेरा पूछते हैं, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, पूछते फिर मेरा है। बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, और पता फिर मेरा पूछते। फ़इन्नी करीब, उलमा कहते हैं फा ताकीबिया के बाद कुल मुकद्दर है। ए फ़कुल इन्नी करीब, आने वालों को कह दीजिए मैं दूर नहीं हूं, मिल जाऊंगा करीब। मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते महबूब जब तेरे तक आए और तेरे से आके मेरा पूछे, तो उनको कह दीजिए, बतला दीजिए, तसल्ली दे दीजिए, तुम्हारी तलब रायगा नहीं जाएगी, मैं मिल जाऊं। ये है कुल के मुकद्दर मानने से इसका तर्जुमा और इसका मफ़हूम, जो कि उलमा करते हैं। लेकिन हजरात सूफिया कहते हैं कुल को मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात है ही सीधी। हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए, फ़इन्नी करीब, मैं फिर भी कोई दूर हूं,
میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آ گئے، تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے. تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو. یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں. محبوب تیرے پاس آگے تو گویا میرے پاس آگے، تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے. اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، وہ چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر سر نکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ، میں دریا میں جانا ہے. کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں. محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں. اور اقبال نے اسی پیرائے کو اپنے انداز میں کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اگر باؤ نہ رسیدی تمام گلابین. اور شیخ مجدد کا یہاں انداز دیکھیے، من خدا را ازاں پرستم کہ وہ رب محمد، من خدا را ازاں پرستم کہ وہ رب محمد. کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں. تم شاید اس لیے مانتے ہو تمہیں آسمان سے دلیل ملے، تم اس لیے مانتے ہو کہ تم نے چاند ستاروں کو دیکھا پھر اسے مان لیا، لیکن میں تو خدا کو محمد کو دیکھ کے مان رہا ہوں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. تو حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور اللہ ہماری مغفرت کا سامان بنائے، ہمارے عقیدے کی پختگی اور ذوق کی فراوانی کا سبب بنائے سے. اور ہمارے محترم ملک صاحبان جو کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بصورت محفل نعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں، دین دنیا آخرت معاشرت کے اندر حسن و جمال پیدا کر دے. بالخصوص آج کی مجلس میں باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے والد بزرگوار کے لیے بالخصوص دعا ہے. اللہ انہیں آخرت کے گھر کی بہتریاں اور جمال درست بہتر اور حسن اور جمال نصیب فرما دے، اور ان کی قبر کو ٹھنڈا وسیع کشادہ منور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے. ہم جئیں تو وہ بھی تیرے لیے، مریں تو وہ بھی تیرے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اٹھنے سے قبل من روشن کر دے، گھروں میں پہنچنے سے قبل اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. روح کو پاکیزگی، خیالوں کو نور عطا کر دے. اے اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما، میرے ملک میں امن کے سویرے طلوع کر دے. یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے، امن کی بہاریں پیدا فرما دے. اس مجلس نور کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں نازل کر دے. اے اللہ ہمارے منتظمین محفل کو اس کی تمام تر برکتیں عطا فرما، ان کے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کے دیگر فوت شدگان کی مغفرت فرما دے.